Today we'll be studying present continuous tense. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏమంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు ఏంటి జరుగుతున్నది? తింటున్నాం, పడుకున్నాం, ఆడుతున్నాం, చూస్తున్నాం, వింటున్నాం, ఓకే, వెళ్తున్నాం. ప్రెసెంట్లో ఏంటి జరుగుతున్నదో అట్ ప్రెసెంట్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కంటిన్యూస్. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, టైమ్ లైన్. హియర్ యూ హ్యావ్ పాస్ట్, ప్రెసెంట్, ఇప్పుడు, ఫ్యూచర్. Okay, so ongoing activity now. What is the activity going at the moment or in the koncham mundu future lo, maybe 3 hours or maybe till 12 hours, 12 hours varaku ఏమిటి జరగబోతుందో. Okay, you will be talking about that. Present continuous tense. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుందంటే am is or helping verb, am is or యూజ్ అవుతుంది. So am is used for first person, is used for second person, and are is used for second person, second person and third person singular. Are is used for third person plural and second person. Is used for third person singular. Okay. First, present participle. What is present participle? Present participle is V4. Present participle is V4 or verb plus ing. ing. దానికి V4 అని అంటారు, ప్లస్ ing ఫార్మ్ అని అంటారు. ఎనీథింగ్ యూ మైట్ సే. ఓకే, విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. స్ట్రక్చర్ ఏమిటి? ఫర్ పాజిటివ్ sentences, affirmative sentences, you use subject, plus is, am, are for the 3 different persons, plus verb, basic verb ng or V4 or V4. Both are correct. V first verb plus ing or fourth form of the verb. For example, he, subject is he, is third person singular, V plus ing, playing, and then football is the object. So he is playing football. అతను ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాడు. he is playing football. నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో ఏమొస్తుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్, am, are ప్లస్ నాట్ ప్లస్ ది వర్బ్. నెగటివ్ అని వర్బ్ ముందు నాట్ అని మనం యాడ్ చేస్తాం. నాట్ వర్డ్ యూస్ యాడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సబ్జెక్ట్ హీ, third person singular is, helping verb, not, the negative word not, verb plus ing. So play plus ing, playing football. He is not playing football. This is the negative form of the sentence. Question, yes, no question, interrogative question sentence. Is, so third form, third person singular, he playing football. Is he playing football? Football ఆడుతున్నాడా? So is plus subject, is, am, are plus subject plus verb plus ing, and then question mark. Okay, so this is the structure of the present continuous tense, which is happening now. The action which is ongoing at the moment. ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ కి ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. We'll see some examples of all these 3. But before that, way to use what? First person lo I, so am. Is, am, are lo ఏది యూజ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ పర్సన్ am. V1 plus ing, verb plus ing. Third person singular loni he, she, it. Along with you use is, helping verb is, and then verb plus ing. First person plural, we is first person plural, we are, verb plus ing. Second person lo you are, verb plus ing. Third person plural, they are,
verb plus ing. సో ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. We'll see some examples. Affirmative. Subject. I am reading a book. నేను పుస్తకం చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఈ యాక్షన్. I am reading a book. He is playing football. He is helping verb is playing football. అతను ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాడు. She is cooking food. ఆమె వంట వండుతున్నది. It is sleeping on a table. It may be used for any animal, like either a cat or dog. So it is sleeping on a table. Rohan is talking on a phone. Rohan phone మీద మాట్లాడుతున్నాడు. Talking. Main verb plus ing. You are listening to music. నువ్వు మ్యూజిక్ వింటున్నావు. They are watching a match. వాళ్ళు మ్యాచ్ చూస్తున్నారు. సో చదువుతున్నాను, ఆడుతున్నాను, కుక్ చేస్తున్నాను, వంట వండుతున్నాను, పడుకున్నాను, ఓకే, మాట్లాడుతున్నాను, వింటున్నాను, చూస్తున్నాను. ఆల్ దిస్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ at the present is described by the present continuous tense. This is affirmative. Now we'll go to the negative. So negative లోనే main verb ముందు not అని యాడ్ చేస్తాం. Not is added before the main verb. What is the main verb? The verb which is describing the action. What action the person is doing. Here I am not driving car. నేను కార్ డ్రైవ్ చేయటం లేదు. No, I am not driving the car. He is not going to office. అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళటం లేదు. నెగటివ్ సెంటెన్స్. She is not reading book. ఆమె పుస్తకం చదవటం లేదు. It is not drinking milk. అది పాలు తాగటం లేదు. Rohan is not playing badminton. You are not studying English. They are not watching movie. Negative sentences. So driving, not driving, ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేయటం లేదు. Not going, వెళ్ళటం లేదు. Not reading, చదవటం లేదు. Not drinking, తాగటం లేదు. Not playing, ఆడటం లేదు. Not studying, చదవటం లేదు. Not watching, చూడటం లేదు. So negative sentences, not is added before the main verb which is describing the action. These are the negative form of the sentences. Third one, interrogative sentences. Yes or no. అంటే to the questions which you answer either in yes or no. Yes or no the answer is the questions. ఇక్కడ first the structure is first helping verb వస్తుంది plus subject, then main verb and then object. So am I sitting in the sun? నేను బయట కూర్చున్నానా, సన్ కింద కూర్చున్నానా అంటే either you answer yes I am or no I am not. Okay, easy reading newspaper. అతను న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడా? ఎస్ he is or no he is not. ఎస్ he is not or no he is not. చదువుతున్నాడు, అవును చదువుతున్నాడు, లేదు చదవటం లేదు. ఈజ్ షీ లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్? ఆమె మ్యూజిక్ వింటుందా? ఎస్ is, అవును వింటున్నది, నో వింటలేదు. ఈజ్ ఇట్ రైనింగ్ నౌ? ఇప్పుడు వర్షం పడుతున్నదా? ఎస్ ఇట్ ఈస్, ఎస్ పడుతున్నది, నో పట్టలేదు. ఈజ్ సచిన్ ప్లేయింగ్ టుడే? సచిన్ ఈరోజు ఆడుతున్నాడా? ఎస్ he is, no he is not. ఈరోజు ఆడటం లేదు. ఆర్ యూ వాటరింగ్ ద ప్లాంట్స్? చెట్లకి మొక్కలకి నీళ్ళు పోస్తున్నావా? ఎస్ యు ఆర్, నో యు ఆర్ నాట్. ఆర్ దే అటెండింగ్ ద క్లాసెస్? వాళ్ళ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారా? ఎస్ దే ఆర్, అవును వెళ్తున్నారు, నో దే ఆర్ నాట్, వెళ్ళటం లేదు. సో ఎస్ నో ఇంట్రోగేటివ్ you start with the verb, with the helping verb, then subject, then main verb and then object. Yes or no. వీళ్ళకి ఆన్సర్ either yes ఇవ్వచ్చు or no ఇవ్వచ్చు.
ఈదర్ ఈస్ పాసిబుల్. ఏంటి జరుగుతున్నదో చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ WH ఇంట్రోగేటివ్. WH అంటే WH ఫ్యామిలీ. వాట్ అండ్ హౌ, హూమ్, వెన్, వాట్, వేర్, హూజ్, మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, అది WH ఫ్యామిలీ. WH ఫ్యామిలీలోనే ఇంట్రోగేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగ మనం ఫామ్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రకారంగా హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అది అలాగే ఉంటుంది. బిఫోర్ దిస్ యూ యాడ్ WH ఫ్యామిలీ క్వశ్చన్ వర్డ్, WH వర్డ్. అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు చూసాం వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్ హియర్. ఇక్కడ నేను ఏమిటి చేస్తున్నాను, వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ WH ఇంట్రోగేటివ్ క్వశ్చన్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను. వై ఈజ్ ఈ డాన్సింగ్ టుడే. వాడు ఈరోజు ఎందుకు డాన్స్ చేస్తున్నాడు. వై ఈజ్ ఈ డాన్సింగ్ టుడే. ఓన్లీ ఈజీ డాన్సింగ్ టుడే అంటే దిస్ ఈస్ yes or no క్వశ్చన్. ఈజీ డాన్సింగ్ టుడే, yes he is dancing or no he is not, నాతో సరిపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం WH పెడతామంటే వై ఈజ్ డాన్సింగ్ టుడే, ఎందుకు డాన్స్ చేస్తున్నాడు, క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది, ఎందుకు. సిమిలర్లీ వేర్ ఈజ్ షీ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఆమె హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది. వేర్ ఈజ్ షీ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఆమె హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్. హౌ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ నౌ. అది ఎలా పని చేస్తుంది. హౌ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ నౌ. అది ఎలాగ పని చేస్తుంది. మేబీ తను మీతో ఏదైనా ఫోన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ల్యాప్టాప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, లేకపోతే బండి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఓకే, ఎలా పని చేస్తుంది. హౌ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ నౌ. వెన్ ఈజ్ రోహన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. రోహన్ ఎప్పుడు ఇండియాకి వస్తున్నాడు. వెన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ టు ఇండియా. వెన్ ఈజ్ రోహన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఆఫీస్. నువ్వు ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్తున్నావు. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఆఫీస్. హూమ్ ఆర్ దే వెయిటింగ్ ఫర్. వాళ్ళు ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్, వై, వేర్, హౌ, వెన్, హౌ, హూమ్, హూస్, విచ్, ఇవన్నీ WH ఫ్యామిలీ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూస్తాం సెంటెన్సెస్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాము యూజింగ్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో వేర్ ఆర్ దీస్ సెంటెన్సెస్ యూజ్డ్. ఎక్స్ప్రెస్డ్. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ దీస్ ఎక్స్ప్రెస్. సో దీస్ వర్డ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాక్షన్స్. ఆర్ దట్ ఆర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ముందు స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ అవుతున్నది. ఓకే, ఇంతకు ముందు కొంచెం మేబీ 1 day బిఫోర్, 2 days బిఫోర్, 1 hour బిఫోర్ స్టార్ట్ అయిన పనులు ఇప్పుడు అది కంటిన్యూస్ అవుతున్నది. లేదంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. ఓకే, దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇట్ ఆల్సో యూజెస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. కొంచెం ఫ్యూచర్ లో ఈవెంట్స్ కూడా ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది. విల్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్స్. Actions that are happening now. Just now we have seen some of the actions that are happening now. Narayan is watching television. What about Narayan TV చూస్తున్నాడు. Narayan is watching television. You are learning English now. You are learning English now. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నావు. ఇక్కడ చూడండి, లెర్న్ ప్లస్ ఇంగ్. లెర్న్ ప్లస్ ఇంగ్ ప్లస్ ING ఫామ్ మీరు యూజ్ చేస్తారు. ప్లస్ ING యూజ్ చేస్తారు వర్బ్ కి. సిమిలర్లీ వాచ్ ప్లస్ ING వాచింగ్. లెర్న్ ప్లస్ ING లెర్నింగ్. ద మ్యాన్ ఈస్ టాకింగ్ ఆన్ ద ఫోన్. టాకింగ్, టాక్ ప్లస్ ING. హీ ఈస్ డ్రైవింగ్ కార్. డ్రైవ్ ప్లస్ ING. ఓకే, అలాగే ఈటింగ్. ఈటింగ్, స్లీపింగ్, గోయింగ్, కమింగ్. ఓకే, ఇవన్నీను ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వర్బ్స్.
actions that are happening now. Present continuous is also used to express which has started some time back. ఇంతకు ముందే కొంచెం స్టార్ట్ అయింది ఏదైనా పనులు, and it is currently in progress. It is currently in progress. Example, they are completing a project together. ప్రాజెక్ట్ కొంత ముందే స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు అది కంప్లీషన్ పని జరుగుతున్నది. దే ఆర్ కంప్లీటింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ టుగెదర్. కంప్లీట్ ప్లస్ ఇంగ్, కంప్లీట్ ప్లస్ ఐఎన్జి, కంప్లీటింగ్. ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్. నేను డాక్టర్ అవడం కోసం చదువుతున్నాను. స్టడీ ప్లస్ ఐఎన్జి, ఐఎన్జి ఫామ్. హీ ఈజ్ రీడింగ్ ద బుక్ మహాభారత. ఎప్పటి నుంచో మహాభారత బుక్ చదవడం ఆరంభించాడు, ఇప్పుడు హీఈస్ కంటిన్యూయింగ్. హీ ఈజ్ రీడింగ్ ది బుక్ మహాభారత. రీడ్ ప్లస్ ఐఎన్జి, రీడింగ్. ఆంట్ యూ టీచింగ్ ఎట్ ద స్కూల్? నువ్వు స్కూల్లో టీచ్ చేయట్లేదా, చదువు చెప్పటం లేదా? సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫామ్. ఆంట్ యూ టీచింగ్ ఎట్ ది స్కూల్? సో టీచ్ ప్లస్ ఐఎన్జి, teaching. Teach plus ing, teaching at the school. These are these sentences which are started some time back and presently in progress. Next, it also used to express which will be done in the near future. Near future. కొద్దిసేపట్లో ముందుకి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ టుమారో. వాళ్ళు రేపు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేస్తారు. దే ఆర్ గోయింగ్, గో ప్లస్ ఐఎన్జి, గోయింగ్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్ టుమారో. వాళ్ళు రేపు పొద్దున్న ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేస్తారు. ఐ ఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు పార్టీ టునైట్. నేను ఈరోజు పార్టీకి వెళ్ళటం లేదు. ఐ ఆమ్ నాట్, నెగటివ్ ఫామ్, గో ప్లస్ ఇంగ్, గోయింగ్. నేను ఈరోజు ఈ రాత్రి పార్టీకి వెళ్ళటం లేదు. హీ ఈజ్ మీటింగ్ అస్ ఆఫ్టర్ వర్క్. పని అయిపోయిన తర్వాత అతను మనతోటి కలుస్తాడు. మీట్ ప్లస్ ఐఎన్జి, మీటింగ్. వాడు ఏదో పని చేస్తున్నాడు, ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత మనతో కలుస్తాడు. నియర్ ఫ్యూచర్. సో హీ ఈజ్ మీటింగ్ అస్ ఆఫ్టర్ వర్క్. క్వశ్చన్ ఫామ్, ఈజ్ హీ విజిటింగ్ హిస్ పేరెంట్స్ నెక్స్ట్ వీక్? వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి రేపు నెక్స్ట్ వీక్ లో కలుస్తాడా? విజిటింగ్, ఈజ్ హీ విజిటింగ్? విజిట్ plus ing. Visiting is the fourth form of the verb visit. Is he visiting his parents next week? So they are going to complete the work tomorrow, which is in near future. Go plus ing. I am not going to the party tonight. నేను ఈ రోజు పార్టీకి వెళ్ళటం లేదు. Again, go plus ing is the verb. He is meeting us after work. Meet plus ing. పని తర్వాత మనకి కలుస్తాడు. Is he visiting his parents next week? అతను వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి నెక్స్ట్ వీక్ కలుస్తాడా? Is he visiting? Visit plus ing. The things which will be done in near future. Present continuous tense to express the things which will be done in near future. One more example. It is used to express a repeated and irritation words. కొంతమంది కొంచెం ఇరిటేట్ చేస్తారు కొన్ని పనులు చేసి, దానికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కోసం మనం ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ యూజ్ చేస్తాము. దట్ వర్బ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్వేస్ లేదంటే కాన్స్టెంట్లీ. ఆల్వేస్, కాన్స్టెంట్లీ అంటే ఎప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ కమింగ్ లేట్ టు క్లాస్. షీ ఈజ్ ఆల్వేస్, ఎప్పుడు లేట్గా క్లాస్కి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ షీ ఈజ్ కమింగ్ లేట్ టు క్లాస్ కరెక్టే. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ సెంటెన్స్. షీ ఈజ్ కమింగ్ లేట్ టు క్లాస్. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. బట్ యు ఆర్ టెలింగ్ దట్ షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ కమింగ్ లేట్ టు క్లాస్. సో ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్ అవుతుంది అనమాట. ద వర్డ్ విచ్ దిస్ యాక్షన్ ఈజ్ రిపీటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్. ఓకే. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ టాకింగ్. ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. హీ ఈస్ టాకింగ్.
బట్ హీఈస్ కాన్స్టెంట్లీ టాకింగ్. ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. రిపిటేషన్ అవుతుంది. ఐ డోంట్ లైక్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్. వాళ్ళు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు నాకు నచ్చరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. రిపీటెడ్. జాక్ అండ్ జిల్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫైటింగ్. జాక్ అండ్ జిల్ ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఆల్వేస్ ఫైటింగ్. ఓకే. సో హియర్ కమింగ్, కమ్ ప్లస్ ఐఎన్జి, టాకింగ్, టాక్ ప్లస్ ఐఎన్జి, complaining, complain plus ing, and fighting, fight plus ing, fighting. So these words are followed by the repeated verbs like always and constantly. So just to practice some of the sentences, the present continuous tense go, the base form of the verb go ki manam ala use chestamu in different persons, first person, second person, third person singular, and first person plural and third person plural. So go the go plus ing, going, I am going, you are going, it is going, he is going, she is going, we are going, they are going. Go plus ing, go plus ing, go plus ing. Negative words you use not in front of the verb going. So I am not going, you are not going, it isn't going, he isn't going, she is not going, we are not going, and they are not going. Go plus ing. Go is v1. v1 plus ing. Interrogative. Am I going? Are you going? Is it going? Is he going? Is she going? Are we going? And are they going? This is with word go. Go plus ing. Now with the word play. Play toti. Play plus ing. Affirmative sentence. I am playing. You are playing. Am with first person. Are with second person singular and third person plural. Third person singular. It, he, she. So patu is వస్తుంది. Is. Okay. So I am playing. You are playing. It is playing. He is playing. She is playing. We are playing, and they are playing. This is affirmative sentences. Negative sentence construction. Not coming before the word playing. I am not playing. You are not playing. It isn't playing. He is not playing. She is not playing. We are not playing, and they are not playing. Interrogative. Helping word comes before the subject. Am I playing? Are you playing? Is it playing? Is he playing? Is she playing? Are we playing? And are they playing? Where all the helping verbs come before the subject. Helping verbs coming before the subject. Next, with the word laugh. Laugh plus ing becomes laughing. Affirmative sentences. I am laughing, you are laughing, it is laughing, he is laughing, she is laughing, we are laughing, and they are laughing. Negative, not coming before the verb. I am not laughing, you are not laughing, it is not laughing, he is not laughing, she is not laughing,
We are not laughing and they are not laughing. These are the negative sentences. For interrogative, helping verb coming before the subject. Am I laughing? Are you laughing? Is it laughing? Is she laughing? Is she laughing? Are we laughing and are they laughing? ఇలాగే మీరు ఒక్కొక్క వర్బ్ తీసుకొని వాళ్ళు ఐఎన్జి యాడ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు మేక్ యాజ్ మెనీ సెంటెన్సెస్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్ ప్రాక్టీస్. అది మీరు చేయాలి. ఇక్కడ నేను 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూపెట్టాను. ఇలాగే మీరు వేరే వర్బ్స్ కూడా చేయండి. Some more examples of present continuous tense. The noise is beginning to give me a headache. ఈ చప్పుడు నాకు హెడేక్, ఈ చప్పుడుతో నాకు హెడేక్ మొదలైంది. బిగిన్ ప్లస్ ఐఎన్జి. బిగినింగ్ టు గివ్ మీ ఏ హెడేక్. ఐఎమ్ కంప్లైనింగ్ టు హిస్ మదర్ అబౌట్ హిమ్. నేను వాళ్ళ మదర్ కి కంప్లైంట్ చేస్తున్నాను. కంప్లైంట్ ప్లస్ ఐఎన్జి. వై ఆర్ యు నాట్ డూయింగ్ యువర్ హోంవర్క్? రవి నువ్వు హోంవర్క్ ఎందుకు చేయటం లేదు? వై ఆర్ నాట్ యూ డూయింగ్ యువర్ హోంవర్క్? డూ ప్లస్ ఐఎన్జి. ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్. ప్లే ప్లస్ ఐఎన్జి. పిల్లలు ఫీల్డ్స్ లో ఆడుకుంటున్నారు. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ది గార్డెన్, ఇన్ ది ఫీల్డ్. వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ నెక్స్ట్ మంత్? నువ్వు నెక్స్ట్ మంత్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? గో ప్లస్ ఐఎన్జి. WH ఫ్యామిలీ. WH. ఇది WH. Are you still playing for the same team? Yes or no? Yes or no form. Are you still playing? Yes, I am playing. No, I am not playing. That would be the answer. Play plus ing. Play plus ing. I am just leaving work. I'll be home in an hour. నేను ఒక గంట వచ్చేస్తాను. ఇప్పుడే నేను బయలుదేరుతున్నాను. Leave plus ing. I am just leaving work. Please be quiet. The children are sleeping. Sleep plus ing. నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. పిల్లలు శిశువులు పడుకున్నారు. Children are sleeping. Mary is going to a new school next term. Mary next month కొత్త స్కూల్ కి వెళ్తుంది. వేరే స్కూల్ కి వెళ్తుంది. ఈజ్ గోయింగ్. గో ప్లస్ ఐఎన్జి. గోయింగ్ టు ఎ న్యూ స్కూల్ నెక్స్ట్ టర్మ్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నెక్స్ట్ వీక్? నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నెక్స్ట్ వీక్? సో నియర్ ఫ్యూచర్ లో జరిగేది అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నెక్స్ట్ వీక్? మేరీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎ న్యూ స్కూల్ నెక్స్ట్ టర్మ్. ఇది కూడా ఫ్యూచర్ లో జరిగేది. షీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎ న్యూ స్కూల్ నెక్స్ట్ టర్మ్. ఆర్ దే కమింగ్ టు యువర్ పార్టీ? ఆర్ దే కమింగ్ టు యువర్ పార్టీ? Yes or no form. Yes or no form. Yes, they are coming. No, they are not coming. Only two answers type. Yes, they are coming. No, they are not coming. So come plus ing. Coming. Like this daily ఏ మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారో సెంటెన్సెస్ అవన్నీ ఇలాగ మీరు ఫామ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. verb plus ing. Verb plus ing. Verb plus ing. Okay. So assignments మీకు ఇస్తాము. Assignment you have to complete using the present continuous tense. Present continuous tense యూస్ చేసి ఈ సెంటెన్సెస్ కంప్లీట్ చేయాలి. ది బేస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్ మీకు ఇచ్చారు ఇక్కడ, టాక్. సో ఆన్సర్ వుడ్ బి మై సన్ డాష్ టాక్ ఆన్ ద ఫోన్ రైట్ నౌ. సో ఆన్సర్ వుడ్ బి, what would the answer? Anybody can put in chat. The answer would be is talking. My son is talking. Okay.
dash you sleep. Jagdeep dash his homework at the moment. Tina dash on a project nowadays. My kids dash in the garden now. Okay. Some people dash to talk you. Wait. Verb is wait. My wife not cook today is the verb. Not cook is the verb. You have to use the present continuous form. So Lakshmi and study for her exam right now. You have to use the current verb. What is she doing? Okay. Rohit and play the piano now. You have to use the present continuous tense. Ravi and I dash paint the walls today. ఇవన్నీ మీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తాము. ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసి మీరు సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే. So that's for today. Gopi, back to you.